Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School Sabwana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। क्यों? क्योंकि आप अपने पिछले कुछ लेक्चर्स दे विच दो तरह के बैंक जिहड़े ने वो समझे ने। दो तरह के बैंक किहड़े ने, एक है अपने कोल व्यापारक बैंक ते एक है अपने कोल केंद्रीय बैंक। तो आप दोनों बैंकों बारे जानकारी प्राप्त की। आप ये देखा कि जिहड़े व्यापारक बैंक ने वो की हुंदे ने, किन्नी तरह के काम करते हैं, व्यापारक बैंक किन्नी तरह के हुंदे ने। आप देखा ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ करता है, वो आपा सारी गल कीती। हुण आपा अपने अज दे लेक्चर दे विच इन्हां दो तरह दे बैंकां दी आपस दे विच जिहड़ी है वो तुलना करनी है। तो वो तुलना जिहड़ी है वो अपना अज दा लेक्चर जिहड़ा वो रहेगा। तो अपना टॉपिक की है वो है केंद्रीय बैंक अते व्यापारक बैंक दी तुलना। हुण एक तुलना जिहड़ी है वो करनी बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जे आपां नूं दोनों तरह के बैंक दा मीनिंग क्लियर है तो आपां तुलना बिल्कुल आराम नाल कर सकते हां। कोई तुहानूं एक्स्ट्रा इहदे से समझण दी लोड़ नहीं पेगी, क्योंकि जो आपां ऑलरेडी कीता है आपां जस्ट उन्हों ही जिहड़ा है वो एक्सप्लेन कर रहे हां। तो अगर आपां तुलना करनी है तो की करदे हां, आपां बिल्कुल पेज दे विच विचकार जिहड़ा है एक लाइन लगा लैंदे हां ताकि आपां इन्हां दी तुलना जिहड़ी है वो कर सकीए। तो एक तरफ जिहड़ा है वो आपां लिख दिंदे केंद्रीय बैंक ते एक तरफ आप लिख देने व्यापारक बैंक, ताकि इन्हां दी तुलना जिहड़ी है वो हो सके। तो इधर आप लिख देने खब्बे पासे केंद्रीय बैंक ते सज्जे पासे आप लिख देने व्यापारक बैंक। ठीक है, तो हुण आप एक-एक करके जिहड़ा है वो इन्हां दी तुलना जिहड़ी है वो करांगे। तो इन्हां दे मेन काम जिहड़े ने वो याद रखने ने। जे मेन काम याद रहणगे तो तुलना जिहड़ी है वो अपने आप ही जिहड़ी है वो बन जाएगी। तो पहली चीज ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ बैंक बहुत सारे होंगे ने। हुण आपां हुणे गिन लैंदे आ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय जिहड़ा स्टेट बैंक तो इलावा पंजाब नेशनल बैंक, उस बाद कैनरा बैंक, उस बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, उस बाद ABN AMRO, सिटी बैंक, बहुत सारे जिहड़े ने वो व्यापारक बैंक ने। तो व्यापारक बैंक जिहड़े ने वो बहुत सारे होंदे ने। पहला की होया, केंद्रीय बैंक हमेशा एक हुंदा है, जिहड़े व्यापारक बैंक ने वो की होएगा वो बहुत सारे हुंदे हन। ठीक है, ये हुण इन्हां दे विच पहला डिफरेंस जिहड़ा वो हो गया। हुण दूजा देखो, जिहड़ा केंद्रीय बैंक है ना वो हमेशा की हुंदा है, वो हमेशा सरकारी बैंक हुंदा है। जिहड़ा केंद्रीय बैंक है वो हमेशा सरकारी होएगा, प्राइवेट कदे नहीं हुंदा। यानी पर अगर आप व्यापारक बैंक देखिए ये की होणगे, व्यापारक बैंक सरकारी भी हुंदे ने। आपां गल कीती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिहड़ा है वो एक सरकारी बैंक है। उस तो इलावा 11 होर सरकारी बैंक भी जिहड़े ने वो हैगे ने। तां सरकारी भी हो सकता है, ये नहीं हैगा कि व्यापारक बैंक सरकारी नहीं हुंदे। मैं कहा सरकारी भी हुंदे ने, सरकारी भी हुंदे ने।
मतलब सरकारी तो इलावा भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ HDFC ICICI ਇਹ ਕਿਨੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ इस तरह विदेशी बैंक भी है ने ABN AMRO वो विदेशी बैंक है ठीक है इस तरह सिटी बैंक विदेशी बैंक है तो विदेशी बैंक भी जड़े ने वो हो सकते ने तो दूसरा डिफरेंस की होया भी केंद्रीय बैंक हमेशा सरकारी हुंदा है जेडे व्यापारक बैंक ने वो सरकारी भी हुंदे है निजी भी हुंदे है ते विदेशी भी जड़े ने वो होया करदे ने तीसरा जेड़ा केंद्रीय बैंक है ओनु की हुंदा है ओनु नोट जारी ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मतलब जेड़े व्यापारक बैंक ने वो नोट जारी नहीं कर सकते व्यापारक बैंक नोट नहीं छाप सकते नोट को छापेगा सिर्फ जड़ा है वो की होएगा केंद्रीय बैंक ही जड़ा है वो नोट छापेगा उस तो बाद जेड़ा केंद्रीय बैंक है वो की करता है वो सरकार दे बैंक दे तौर ते काम करता है ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ तौर ते की होएगा केंद्रीय बैंक दे प्रतिनिधि दे तौर ते काम करदे हन ठीक है ये हो गया उस तो बाद जेड़ा केंद्रीय बैंक है ये की होएगा ए लोकां नाल सीधा लेन देन करता है कि नहीं करता लोकां नाल सीधा लेन देन नहीं करता मतलब ऐसा लोकां दे नाल कोई लेन देन नहीं हुंदा ये नहीं हैगा कि मैं कहां कि मैं सवेरे जाना है तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया च खाता खुलवाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया च अपना खाता नहीं खुलेगा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जड़ा है वो ना ता अपने को पैसा लेगा ते ना ही आपन नु पैसा देगा ठीक हो गया अपने नाल कोई सीधा लेन देन नहीं हैगा ता पर जेडे व्यापारक बैंक ने ये की करदे ने ए लोकां नाल की होएगा सीधा लेन देन करते हैं ठीक है जेडे व्यापारक बैंक ने इन्हां दा लेन देन ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ मतलब लोकां दी भलाई करना ठीक है जेड़ा केंद्रीय बैंक है वो लोकां दी भलाई वास्ते काम करदा है जेड़े व्यापारक बैंक ने इन्हां दा मुख्य उद्देश की है आपा क्या सी ये तां हैगे व्यापारक बैंक ने ये की करदे ने व्यापार करदे ने पैसा देंदे ने पैसा लेंदे ने किस वास्ते देंदे लेंदे ने यानी एने के करनगे ये अपने लाभ नु अधिकतम करने वास्ते जड़ा है वो काम करदे ने ठीक है उस तो बाद ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ठीक है तो ये विदेशी मुद्रा भंडार रख सकता है ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ठीक है फिर ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ
करदा है, मतलब जिन्ने भी बैंक ने उन्हां सारियां दा बैंक है। तो ये की होएगा, ये जिहड़े ने ये केंद्री बैंक दे अधीन काम करते ने। ठीक है, जिन्ने भी व्यापारक बैंक ने वो सारे के सारे की करेंगे, केंद्रीय बैंक दे अंडर काम करेंगे। फिर जिहड़ा केंद्रीय बैंक है ये की करेगा, ये व्यापारक बैंकां नाल मुकाबला करता है कि नहीं करता? नहीं करता। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक जिहड़ा है वो व्यापारक बैंकां नाल मुकाबला कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो ये तो सब तो बड़ा बैंक है, ये छोटे बैंक है, इन्हां नाल मुकाबला क्यों करेगा? इनका काम जिहड़ा है वो इन्हां दी मदद करना है। याद करो आप एक पॉइंट कीता सी, आखिरी कर्जदाता दे तौर ते काम करदा है। ठीक है, तो इनका काम इन्हां दी मदद करना है। तो ये की होएगा, ये जिहड़े ने ये की करेंगे, ये केंद्रीय बैंक दी मदद ते निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये जिहड़े व्यापारक बैंक ने ये किवें काम करनगे? ये व्यापारक बैंक जिहड़े ने केंद्रीय बैंक दी मदद नाल काम करनगे। फिर की होएगा, ये की करेगा, ये जिहड़ा है वो अपने देश दी मौद्रिक नीति नू बनाउंदा है। मौद्रिक नीति की होगी भी अपने देश विच कितनी मुद्रा की मांग करानी है, कितनी मुद्रा की पूर्ति करानी है, वो नीति बनांदा कौन है? वो केंद्रीय बैंक बनांदा है। जिहड़े व्यापारक बैंक ने वो केंद्रीय बैंक दी मदद करते ने इस चीज विच मौद्रिक नीति नू लागू करन विच। ठीक है, तो जिहड़े व्यापारक बैंक ने वो की करते ने मौद्रिक नीति नू लागू करन दे विच इहदी मदद करते ने। ठीक है, हुण किवें मदद करते ने वो आपां हुणे थोड़ी देर तक देखण लगे हां भी ये किवें काम करेगा। तां ये सारे जिहड़े ने वो केंद्रीय बैंक ते व्यापारक बैंक जिहड़े ने उन्हां दे विच डिफरेंसेस हो जाते ने। ठीक है जी, तां केंद्रीय बैंक एक है, बहुत सारे ने, ये सरकारी है, ये सरकारी, निजी, विदेशी तीनों तरह के हो सकते ने। ये नोट जारी कर सकता है, ये नहीं कर सकते। ये सरकार के बैंक के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये जिहड़ा है एक सरकार के बैंक के तौर पे काम तो करता है, पर केंद्रीय बैंक दे प्रतिनिधि के तौर पे ये लोकां नाल सीधा लेन देन नहीं करता, ये सीधा लेन देन करता है, ये सामाजिक कल्याण वास्ते काम करता है, ये लाभ अधिकतम करने वास्ते काम करता है, ये विदेशी मुद्रा भंडार रख सकता है, ये नहीं रख सकता, ये बैंकां दे बैंक के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये केंद्रीय बैंक के अधीन काम करते ने। ठीक है, ये व्यापारक बैंकां नाल मुकाबला नहीं करता बल्कि उन्हां दी मदद करता है। तां ये केंद्रीय बैंक दी मदद ते निर्भर करते ने। ये मौद्रिक नीति बनांदा है ते ये मौद्रिक नीति नू लागू करने दे विच जिहड़ा है वो केंद्रीय बैंक दी मदद करते ने। तां ये अपने कोल दोनों बैंकां दे विच पाए जाने वाले अलग-अलग तरह दे अंतर जिहड़े ने वो की हो जांदे ने। तां ये सी अपना टॉपिक। ठीक है जी, केंद्रीय बैंक ते व्यापारक बैंक दी तुलना। ठीक, हुण आपां इहदा जिहड़ा है लास्ट पॉइंट जिहड़ा है पिक करांगे मौद्रिक नीति। ठीक है, तां मौद्रिक नीति जिहड़ी है वो की हुंदी है? आपां ऑलरेडी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈप्टर ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ? ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਦਰਿਕ नीति है ਆਪਾਂ ऑलरेडी गल की सी कि मौद्रिक नीति यानी कि होएगी मुद्रा संबंधी नीति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मौद्रिक नीति कहने आ। यानी अपने देश विच मुद्रा संबंधी नीति यानी कि पैसे संबंधी नीति ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मौद्रिक नीति ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ मुद्रा दी मांग हो सकती है, या की हो सकता है मुद्रा दी पूर्ति हो सकती है। ठीक है, या तो पैसे दी मांग की जा सकती है या पैसे दी पूर्ति जड़ी
है वो की जा सकती है। ਮੰਗ कौन करेगा? देखो अर्थव्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਖੇਤਰੀ अर्थव्यवस्था मॉडल, ठीक है। कितने ਖੇਤਰ ਨੇ? 4। कौन कौन? पहला परिवार ਖੇਤਰ, सरकार ਖੇਤਰ, उत्पादक ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ। 4 ਖੇਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परिवार ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? उपभोग कर सके, ठीक है। ਜਿਹੜਾ उत्पादक ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ उत्पादन कर सके। ਜਿਹੜਾ सरकार ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ उपभोग ਤੇ उत्पादन दोनों कर सके। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆयात ਤੇ निर्यात कर सके। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖੇਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਜਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਖ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1000 ਦੇ 10000 ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ? 1000। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਿਆ? 10000। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ठीक है। भी लोगों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੈਣ।
ਉਹਦਾ ਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵਧਾਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਆਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ मतलब जे ब्याज ਵਧਾਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਛਾਪਨੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देखो हुन सरकार ने की कीता आदि मुद्रा संबंधी नीति जड़ी है वो बनाई हुन उन्हें लागू करना है हुन जो भी आपा किसी भी पॉलिसी किसी भी नीति नु लागू करना हुंदा है अपने कोल कुछ यंत्र कुछ उपकरण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ने जिन्हां दे द्वारा आपा वो नीति जड़ी है वो लागू कर सके ता हुन आपा गल करदे हां मौद्रिक नीति दे उपकरणां दी उपकरण मतलब तुसी यंत्र कह सकते हो साधन कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो भी जिन्हां दे द्वारा ये मौद्रिक नीति जड़ी है उन्होंने की कीता जाएगा लागू कीता जाएगा ता जिन्ने भी उपकरण मौद्रिक नीति दे हैगे ने उन्हों ਆਪਾਂ दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਜੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਯੰਤਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ क्यों बनाए जा रहे हैं ताकि मौद्रिक नीति ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ लागू ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੂਜਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ मुद्रा की पूर्ति नंबर 2 मुद्रा की उपलब्धता नंबर 3 ब्याज दर तीनों ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ठीक है मैं कहूंगा जी मैं घर बनाना है मैंने घर बनाने वास्ते कर्जा चाहिए बैंक कहेगा देख भी घर बनाना है वो तो है जरूरी ठीक है तो तेन असं कर्जा चल दे देने आ एक बंदा होर पहुंच गया वो कहते जी मैं तो कार लैनी है बैंक कहेगा तेन कार लैनी है तू बिना कार को तेरा सर सकता है हाली मांग पहले ही बहुत ज्यादा है असं कार लेने वास्ते कर्जा नहीं दे सकते या एक तीजा बंदा पहुंच गया वो कहते जी मैं अपने बच्चे को पढ़ाना है उनके वास्ते मैंने कर्जा चाहिए तो बैंक कहते भी पढ़ाने तो बिना तो सरने वाला चल ठीक है कहने उसी एजुकेशन लोन जो है वो दे देने हैं ठीक है एक बंदा और पहुंच गया वो कहते जी मैं तो उद्योग शुरू लगाना है बैंक कहते भी तू उद्योग लगाएगा उत्पादन करेगा चीज़ां बाजार च आएंगियां उन्हां दी पूर्ति बढ़ेगी ठीक है बाजार चीज़ां ज्यादा हो जाएंगियां कीमतां घट जाएंगियां ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ पर मैं कहूंगा वो जेड़ा उपकरण लांदा पे ना वो मात्रात्मक नहीं हैगा क्योंकि जे मात्रात्मक लांदा तो फिर की हुंदा जे ता उधार देने है फिर ता सारियां वास्ते दिंदा ते जे नहीं देने फिर वो किसे वास्ते नहीं दिंदा मतलब ये जेडे मात्रात्मक उपकरण ने ये की करते ने हरेक तरह दे दिते जाने वाले उधार ਨੂੰ प्रभावित करते ने यानी अगर उधार ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ जे घट होणगे
ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦਰ। बैंक दर की चीज है। देखो आम तौर पे ਆਪਾਂ बैंक दर ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ बैंक दर ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ठीक है, जेड़ा केंद्रीय बैंक है वो एक होलसेलर है ते आपा कौन आ? आपा गाहक। तब जेड़ा व्यापारिक बैंक है वो की करता है? केंद्रीय बैंक कोलों कर्जा लैंदा है, लैके विच आधा मुनाफा लांदा है ते अगे जेड़े व्यापार जेड़े गाहक हैगे ने उन्हां नूं वो दे दिंदा है। तां जिस दर ते, ध्यान नाल, जिस दर ते एक देश दा केंद्रीय बैंक व्यापारक बैंकां नूं कर्जे दिंदा है ताकि व्यापारक बैंक अगे आदे गाहकां नूं कर्जे दे सकन, तां उस दर नूं आपां की कहने आ? उहनूं आपां बैंक दर जिहड़ी है वो कहने आ। ठीक हो गया। बैंक दर की हुई जिस दर ते केंद्रीय बैंक ने यानी कि होलसेलर ने व्यापारक बैंक नूं यानी कि दुकानदार नूं चीज दित्ती। अगर आपां आज दी तारीख दे विच गल करिए तां जिहड़ी बैंक दर है वो चल रही है 4.65%। ठीक हो गया। 4.65% का मतलब की होया कि अगर मान लो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल ले लवा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की करना है? रिजर्व बैंक तो ऑफ इंडिया तो कर्जा लेना है, उनके बदले ਜਿਹੜਾ अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो केंद्रीय बैंक ਨੂੰ 4.65% ब्याज देवेगा। ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ 4.65% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ 4.65% ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ 8% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ठीक है। यानी विचकारला हिस्सा अगर आप कैलकुलेट करिए तो कितना हो गया? 3.35% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪਰੈਡ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਪਰੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3.35% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। P for parrot, R E A D, D for doll। ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 4.65% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 8% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 4.65% ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ बैंक दर, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 8% ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ? ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ, ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਆਜਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 8% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 4.65 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀ 6%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 4.65% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ 6% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 4.65, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 6। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀਆਂ 10%, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 8% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 10% ਤੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ, ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਭੀ ਵਿਆਜ ਨਾ ਤੂੰ 8% ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 4.65 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਤਾ 3%, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4.65 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 3% ਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 6% ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 6% ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸੀ ਹੁਣ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ,
ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਘਟ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।